गिरनारी महाराज बोलो ना हया में वाइब्रेशन न आवे तो अमारो गर्वो गट गिरनार नो कहेवाय भला माणस हजी पण होकारा दिए जेना होमाई गेला हाड एवा भवेहरना मेळानी तमने बधाईने जय गिरनारी महाराज महादेव हर अने भजननी एक धारा चाले छे भाई अमारो वालो चारण मीठड़ो चारण कीर्तिदान भाई एमनो आ एमना परिवार अने शिवोत्सव अने एमा पधारेला बधा ज मेहमानों पोलीस परिवारनु अने आप बधाईनु स्वागत करी अने लोक संस्कृतिनी वातो जे मारे अहींयाथी कहेवानी छे आपनी आगळ आटली बधी संख्यामां आप बधा आव्या छो सारी वातो गीतो दुहा संत भजनो संतवाणी ए बधुं तमे सांभळवा माटे आव्या छो अहींया बधाय बीसीएफ प्रशांत तोमर साहेब जूनागढ़ वन विभाग गीर पश्चिम विभाग ए साहेब पण पधार्या छे अहींया साहेबनुं पण हुं कीर्तिदान भाई अने परिवार वती अहींथी स्वागत करूं छुं पधारेला बधा ज मेहमानोनुं खूब खूब हृदयथी स्वागत करी थंभ थड़के मेड़ी हसे अने खेलण लागी खाट तमे बधा सजनो भले आव्या अमे जोता था तमारी वाट जेनी जोता था वाट ई अमारा बधा सजनो अमने हामा मळ्या पछी उघड्या हयाना हाट पछी काम नो पड्या कुशी तणा पधारो साहेब पधारो काम नो पड्या कुशी तणा अने हमणा कीर्तिदान भाई एम कहता था कि शुरुआत थी गई काल थी आमने अकड़ेठाठ आटलू ज माणस छे एनु कारण ई छे सरोवर होय ने सरोवर ई कोई दी कोईने कहेवा न जाय कीर्तिदान भाई वाह सरोवर से ई कोई दी कहेवा न जाय नदी नाळा जे सेला वाई आवता होय ने सरोवर कोई दी एम कहेवा न जाय कि तमे आया आवजो पण ई गोठवाणुं ज एवी रीते होय एटले वरसाद वेर्या भेळुं सीधुं ज चढ़िया घसाटी वादळा काला दोबळा गंबारे सोखे दासी बोते राती माथे उतर्या दरार तातो झिंगोरा बोरला माथे वाहरी मंडाणी जड़ी एक तारा मेघ राजा मंडाणा चढ़िया घसाटी वादळा काला दोबळा गंबारे सोखे दासी बोते राती माथे उतर्या दरार तातो झिंगोरा बोरला माथे वाहरी मंडाणी जड़ी एक तारा मेघ राजा मंडाणा रखंडेरा गिद्र वाला पड़ ताला पानी वाला हाथी हुंड वाला काला मंडाणा हिलोळ तातो नगा वाला फेक्या काला नदी नाला पाड़ी फेक्या वाला आहा भाव भोजन भजन तपना धूणा ज्यां दखे छे गिरनारी महाराज ना नाद गुंजे छे भगवती मां अंबा ब्रह्मांड भांडोदरी अहींया बैठी छे अने अहींया आपणे आ शिवोत्सव में बधा आव्या छो अने एमां लोक संस्कृतिनी वातो गीतो दुहासन जे कांई अमने बधाईने आवशे अमे आपना आगळ रजू करवाना छे पण एक वात कायमना माटे करूं छुं दुनियाना देशोने लुगड़ा केम पहेरवाय खबर नहोती तेदी मारा भारत में सनातन साधुनी यूनिवर्सिटी हालती थी तक्षशिला अने नालंदा ए भारतवर्षनी धरती छे भारतीय परंपरा अने ए परंपरानी ज्यारे ज्यारे जरूर पड़ी त्यारे आ देशना एक बाजू भजननी एक धारा चाले छे माळा लईने बेही गया हाँ धर्म वधे तो धन वधे धन वधे मन वधी जाय मन वधे एथी बधाईमां मान वधे पछी बधुं वधत वधत वध जाय अने धर्मनी नजीक होय सारू विचारता होय कदाच थोड़ी ओછી बुद्धीनु ओછી समझण होय हूँ युवाधन ने कहेतो हूँ भाई ओછી बुद्धीनु ओછી समझण होय कदाच कोई कोई माणसमां एनी पासे बेहो एनोय कांई वांधो नहीं पण नबळा विचारो वाळा पासे कोई दी बेहता नहीं क्यांय नहीं रहेवा दी आमनाय नहीं ने आमनाय नहीं हाँ कारण के ई तो क्यांय ना रहेवा ज न दे तमे कांई सारू विचारो तो मोरची ज कही दे ई नो थाय एना करता भगत बापू एम कहता कि हो कायर हारा पण एक नबळो ओहाणी नहीं हारो एकला रहीजो वडले बेसो गिरनारनी हामू जोईने बेहजो मावा हारू थईने खीसा फाड़ी नाखे एवा मित्रोय न करता कोई दी भला माणा सिर्फ खंजर नहीं आंखों में पानी भी चाहिए कीर्तिदान भाई सिर्फ खंजर नहीं आंखों में पानी चाहिए है गिरनारी महाराज मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए गिरनारी महाराज मुझे दुश्मन भी खानदानी चाहिए अने 2 वर्ष पहला बोल्यो तो खूब चाल्યું तो कीर्ति भाई रील एनी खूब आयली थी
મિલિયનોમાં બધાએ જોયું હતું. એટલે અગર ખિલાફ હે હોને દો, જાન થોડી है. अगर खिलाफ है होने दो, जान थोड़ी है. ये सब धुआं है, आसमान थोड़ी है. આપની જેને ખબર હોય એટલે ભગત બાપુ કહે છે આપથી ઊંચા બાપ દાદાના ગીત કવેશ્વર ગાય. ઈ આપણી પરંપરા છે. અને ઈ પરંપરાની વાતો, એમાં ચારણી પરંપરા, યુદ્ધના મેદાનમાં જે લડે, ધર્મ માટે, રાષ્ટ્ર માટે, દેશ માટે લડે, એને સૂરો કહેવાય, એને સુરવીર કહેવાય, સૂરો કહેવાય. ચારણને દોઢ હુરો કહેવાય. હા, યુદ્ધના મેદાનમાં ધર્મ માટે, રાષ્ટ્રને, અને ક્રાંતિની વાત છે. વાયડાઈમાં ક્રાંતિમાં ઘણો ફેર છે. ક્રાંતિ વસ્તુ જુદી છે, વાયડાઈ વસ્તુ જુદી. વાયડાઈની બિલકુલ જરૂર નથી, ક્રાંતિની આ દેશને જરૂર છે. પહેલાં ક્રાંતિ હોય તો જ શાંતિ મળે, નકર આપણા ધાબે કોક પથારી કરે. હા, અને આજ પણ હું તમે ભવેહરની ધજા ફરકાવી શકતા હોય, દાદા સોમનાથની ધજા ફરકાવી શકતા હોય, દ્વારકાધીશની જગદંબાની ધજા ફરકાવી શકતા હોય, એની પાછળ 1000 વર્ષ સુધી દેશના શૂરવીરોએ લોહી રેડ્યા છે. એટલા માટે એ શૂરવીરો જ્યારે ધર્મને બચાવવા માટે યુદ્ધના મેદાનમાં ઉતરે ત્યારે કેવી રીતે લડતા હોય, મારે થોડા છંદ દુઆ ગીત, મારો સમય છે એમાં મારે આપને આનંદ કરાવવાનો છે. એટલા માટે ગાઢા હુકળ હઠીલા જોત ભેરંડીની શાન ગાજે ડાક ચંડી દૂધ હવે પ્રકૃતિ ઘટા દીચ અને પ્રકૃતિ ઝડપે જતી ઉપાળ ભેગો ભેડા હુકળે હઠીલા જોત ભેરડી નિશાન ગાજે ડાક ચંડી દૂધ હવે પ્રકૃતિ ઘટા દીચ અને પ્રકૃતિ ઝડપે ઉપાળે ભેગો ઉપાળે નથી મહી પાટ કુંભી થાત હેમરા થાટ મળે હસમાના પપેરા ધૂંધળા એરા બીજળાના રાજ ખેડા પાટ ભણે અણી બેડા પાટ ઘણી ન જાગે થાત લેડા હીકી બાત સોની થમ ચાળા વમ લાગી, થમ ચાળા વમ લાગી, થમ ચાળા. શિવોત્સવ એટલે સનાતનનો નાદ છે, સનાતનનો હાદ છે. આવકારો, આવો આવો આવો, અને આવકારની જ મજા છે. મારો બાપલીઓ, મારો વિહામો આવ્યો, હાથમાંથી ઠામ પડી જાય અને ખાલી રોટલો અને સાય ખવડાવે ને તો અમૃતના વોડકાર આવે. એ આપણી ધરા છે, એ આપણી ધરતી છે, એ આવકારો. અને હમણાં કુંભની તમે વાત કરી ભાઈ, હું હમણાં કહેતો હતો કે પાકિસ્તાન પાસે જેટલી આર્મી નથી ને એટલા તો નાગા બાવા કુંભમાં નાહ્યા છે. બોલો, સ્નાન કર્યું છે એની પાસે આર્મી. અને એ સીપિયા ને આ બધું અલૌકિક છે. એમાં પાછું કોકે સંશોધન કર્યું કે આ પાણી હવે થોડુંક બગડી ગયું છે. હવે તમે જન્મ્યા તેથી તમે બગડેલા હતા, સાફ કરવા પડ્યા હતા, અમને બોલાવતા નહીં. હા, અમારી આસ્થાને તમે શું સમજી શકો? આસ્થા અને શ્રદ્ધા વસ્તુ જુદી છે. એ વસ્તુ જ્યારે આસ્થા અને શ્રદ્ધાની વાત આવે, એ ભારત વર્ષ આ મેળા શું કામે, આ ભજન શું કામે? હમણાં ભાઈએ કીધું ભોજન કરવા માટે અહીંયા આવજો. આ બહુ એ હરિહર ઈ નાદ છે ને, એ બ્રહ્માંડ સુધી પૂગે છે. એ બ્રહ્માંડનો તાલ ઝીલે છે. બીજાને આપવું, ખવડાવવું, અહીં બેઠેલા બધા સાંભળી લેજો. આ મેળો હરિહર હરિહર, આવો બાપા, જમો, ખાઓ, ભજન દેવાની જ વાત આવે. અને એક નક્કી કરી લેજો, જેટલા બેઠા છો એ આપ આવો સરસ આ વરોવરે તમે કરો છો. કીર્તિદાનભાઈ, આપનો પરિવારને વંદન કરું છું. અને આમાં બેઠાને કહેવામાં અમને ઓલું થાય કે એ ભાઈ આપણને પણ વાલો લાગે એવો ચારણ છે. હું ઘણી વાર કીધું, મેં કીધું કીર્તિદાનભાઈ જેને વાલો ન લાગે ને એ માણસ જ ન હોય. પછી વધારે લાગતું હોય તો એ અમારી વાત છે. હા, એટલે પણ હું અહીં કહું બધાને કે આપવાની વાત આવે કે મારે જમાડવા છે, કે મારે ભજન કરાવવા છે, મારે દેવું છે, સાંભળી લેજો. એવી વાત કોઈના મનમાં ઉગે
એને કોઈ દી વિચાર ન કરવો કે આ થાય કે નહીં, અથવા પૂરું થાય કે તૂટશે કે એવું નહીં. શું કામ એનું તમને કારણ કહું. ગરવા ગિરનારના જંગલના ગાળાઓમાંથી મજૂર બાઈ દીકરી સવારમાં 3-4 મહિનાના બાળકને ઘોડિયામાં હુવારી અને જાય. સાંભળજો, તમે કોઈ સમૂહ લગ્ન કરો, તમે ભોજનના રહોડા ખોલો, તમે ગરીબને આપો, તમે દવાખાનામાં મદદ કરો, કાંઈ પણ કરો, આ એક બહુ મોટી વાત છે. સાંભળજો તો એમાં અસ્તિત્વ કેવી મદદ કરે એટલે આ વાત કરું. એ લાકડાનો ભારો લેવા ગયેલી બાઈ માણસ એ લાકડાનો ભારો લેતી હોય ને હૈયામાં દૂધ ઉભરાતું હોય કે મારો દીકરો ઘેરે ભૂખ્યો હોય છે. અને સાંભળજો, અસ્તિત્વ, આખું અસ્તિત્વ ને પ્રકૃતિ કોકના માટે કરો તો તમને મદદ કેવી કરે એ વાત કરું છું. કોઈ દી ન વિચારું કે આ પૂરું નહીં થાય કે મારે કંઈ ઘટશે, એટલે કહું છું ભજન ને આ બધું કરવાથી. એટલે એ બાઈ ઘરે આવે ને ઉતાવળે ફળિયામાં લાકડાનો ભારો નાખી અને પછી જેટલી તાલાવેલી થી, જેટલા હેતથી એ બાળકને પેટ ભરાવવા જેટલા હેતથી બાઈ જાતી હોય ને એટલા હેતથી તમે બીજાના માટે કરો એટલે અસ્તિત્વ તમને મદદ કરવા માટે જોડાઈ જાય. ભલા માણસ, પ્રકૃતિ મદદ કરવા માટે આટલા હેતથી જોડાઈ જાય. આ અસ્તિત્વ તમે બીજાના માટે, ભજન માટે, રહોડા ખોલવામાં આ બીજાના માટે કરો એટલે આપણા માટે હોય તો આપણે જ જોડાવવું પડે. આપણા માટે જે કાંઈ કરીને હે ભગવાન આનો મેળ કરી દેજે, એ મેળ આપણે જ કરવો પડે. એકચ્યુઅલી એ મેળ બીજા ન કરી દે, ખાજા નરવા રાખે, કર્યા જેવા રાખે, એટલી વાત હકીકત છે. ઘણાને પોતાને જ બધું કરી લેવું. ઘણા માણસ છે ને બાકસ ભાઈ, ઘણા માણસ છે ને ખાંડના ડબલા જેવો હોય ભાઈ. ખાંડનું ડબલું છે ને એની અંદર ખાંડ પીડ્યું એટલે મીઠું મીઠ દેખાય આપણને, પણ અંદર બાકસ પીડ્યું હોય. ભડકો કરે તો ખબર પડે કે આ હળગાવવાનું રાખે છે. ઘણા માણસ છે ને એ બાવળ જેવા હોય, પોતે તો ફળ ન આપે પણ જે આંબાનો બગીચો હોય ત્યાં વાયડું થઈને આડા પીડ્યા હોય. એ કે અંદર ન જાતા ના કે પગ હોહરવા હુળા જવા દેવું. એને નડવા સિવાય બીજી મજા જ ન આવે. 2-4 ઘર વિખે તો એને ખાવું ભાવે, તો નીંદર આવે અને એમાંથી નિહર હોય. તો આ પોતા પાસે બેહવાનો મેળો છે. આપણે ઓફિસે બેહી, ગાડીમાં બેહી, પ્લેનમાં બેહી, બીજે બેહી, ત્રીજે બેહી, વાડીએ બેહી, ફાર્મમાં બેહી, ભાઈબંધો આરે બેહી, પત્ની આરે બેહી, બધાય પાસે બેહી, પણ ભવેહરનો મેળો પોતા પાસે બેહવાનો છે. 5 મિનિટે પોતા પાસે બેહાઈ જાય તો શિવ હામો દેખાય. એનો આ શિવોત્સવ છે. ભલા માણસ, પોતા પાસે બેહવાનો આ મેળો છે. એટલા માટે પણ ઓલો આદમી અણધાર્યો જાય એનું દુઃખ છે શંકરદા. તમારો સનાતન ધર્મ છે, દુનિયા કે આજે સનાતન કરે છે. તમારા સનાતન ધર્મને સમય કેટલો થયો એ તો જરાક કયો. તો મહાત્મા ઈશ્વરદાસજીના શબ્દોમાં કહું કે સનાતન ધર્મ ક્યારનો છે? કાંઈ ન હોતા પવન પાણી ઝાલા થળા અહંકાર ભેદ વાણી માત્ર જંત્ર ન હોતા વિવેક ધન ધર્મ કરમ ચક્ર સૂર્ય ન હોતા આકાશ ધરા રામૈયા રામ હિ રામા વિતા. होता पवन पानी झाला थला अहंकार वेद वाणी मंत्र तंत्र न होता विवेक धर्म कर्म चंद्र सूर्य न होता आकाश धरा रामैया राम हि रामा हुता आपे बुद्धि तंत्र कीर्तार सत्संगनी पाई बीजी विधि सिद्धि नवेली किया रंग रूप सार बैना प्रभु समारथी बैना साम सुजे नाही बीजो कोई सोवता हा
इन सबे कूड़ो कूड़ो है जमी कूड़ो यहाँ क्या कृष्णा शिव 11मो रुद्र शिवनो आपणो भोळियो नाथ आपणो राम आपणो कृष्ण आपणो हनुमान तोय घणा बीजे ठेकाणे आपणा होत आम हड़िયું काढे છે प्रसाद दादा આપણા પણ બીજે હળિયું કાઢે છે કે અહીંયા ઘણાને તો આમ તો એવા હોય બપોર પછી ગુરુ બદલાવી નાખે બીજે દિવસે માતાજી બદલાવી નાખે માનતા બદલાવી નાખે પછી કે આ બધું ખોટું છે તું જ ખોટો છો મુદ્દો એ છે આપણે શરૂઆત આપણા પાસેથી કરવી પડે એટલે હનુમાનજી મહારાજને યાદ કર્યા છે એક છપાઈ મને બોલવાનું મન થાય છે અહીંયાથી કે લંકાના રણાંગણની માલિકો નાચનું તો નહીં પણ જાતનું કોઈ નહોતું ભગવાન રામને અને જ્યારે રોતા હતા હનુમાનજી શેટા બેઠા હતા ત્યારે જાંબુવનજી આવીને કીધું પ્રભુ રામ રોવે છે ને આવ્યો હનુમાન હા હા જાગતો દેવો શું કામે રોવો તો કે સંજીવની જડીબૂટી છે એ હિમાલયમાંથી સૂરજ ઉગે એની પહેલાં લઈ આવે તો જ લક્ષ્મણ ઊભો થાય અને એ તો કેવી રીતે શક્ય બને કે પ્રભુ તમારો હુકમ હોય તો બધું શક્ય બને કે સૂરજ ઉગે એની પહેલાં આવી જાય કે હા આવે કેવી રીતે આવે અને અમારા કવિએ કીધું સાંભળી લ્યો પ્રભુ રામ હામ ઘણી પણ હુકમ નહીં એ જ હનુ અકુળા તમારી હુકમ હોય તો અમારી હામ તો બહુ છે હા તારે એકવાર હુકમ કરવાની જરૂર છે ને પછી હનુમાનજી મહારાજે કીધું પ્રભુ તમે જો કહેતા હો તો કહો તો ઉડગન મધુ તોર રત્નાગર ડારું
તમે કયો તો તારોડિયા ઉડગન એટલે તારા, મધુ એટલે ચંદ્ર, આ બધું તોડીને દરિયામાં નાખી દઉં. કહો તો ઉડગન મધુ તોર રત્નાગર ડારું, કહો તો જાઓ પાતાલ શેષ બાસુકી સહારું, કહો તો જાઓ આકાશ ઇન્દ્ર ઇન્દ્રાસન દારું, કહો તો सकल बल जोर सब दैतन को मारू, हनुमंत कहत सुन राम प्रभु मैं बानर ऐसी करूं, आखी लंका उखाड़ रावण समेत दक्षिण से उत्तर धरूं. एक बार मारो राम हुक्म કરી દે એટલે પછી મારે કોઈ કામ મારે ઈ કર્યા વગર રહું નહીં. ઈ હું હનુમાન છું. એટલે કહેશે કીજો કેસરી કે લાલ પાન એ આપણા દેવ છે. એને ભૂલીને આપણે બીજે ક્યાંય અડિયું કાઢવાની જરૂર નથી. હું તો હમણાં કહેતો છું ખૂબ આપણે પૈસા બધું અત્યારે મળ્યું છે. બહુ પૈસાવાળાને કહું થોડુંક ઓલી બાજુ બહુ વિસ્તારનો નથી કેવું નકર વળી પાછા, પણ એ બાજુ જાય જો આપણાને બહુ દોરી જાય છે. નાના નાના જંગલમાં રહેવાવાળા માણસો ઝૂંપડાવાળા હોય ને કોક દવાખાનું આપી થોડુંક ને એના ધર્મમાં લઈ લે, કોક થોડાક છોકરા ભણાવી દે ને એના ધર્મમાં પરિવર્તન કરાવી દે છે. તો ધનવાનોને ધન મળ્યું હોય ને તો હિન્દુઓ છે એ કન્વર્ટ કરીને બીજામાં ન જાય, ક્રિશ્ચિયન ન બને, એમાંય પૈસો વાપરતા રહીજો ભલા માણસ. આ તો આપણો મેળો ને આપણું વાત છે એટલે આપણા બેઠા એટલે આ કહેવું છે. હું તો કીર્તિદાનભાઈ મને આમ ઘણીવાર શું છે કહેવાય જાય ધરા, બીજું કાંઈ નથી. પણ અમુક વસ્તુ મને દાખલા તરીકે સાંઈ બાબા છે એને મારા કરોડો વંદન. એક ફકીર છે એમણે બંદગી કરીએ છીએ એટલે ત્યારે આજે એમના મંદિરો છે, સારી વાત છે અને ખૂબ સરસ. પણ એક મને થોડુંક થાય આપણા માટે, આપણા હોય એને કહું છું, પોતાનાને કહેવાય કે એને વંદન છે એનો તમે તમારે ગાડીમાં ફોટો રાખો, મંદિરમાં તમે મંદિર બનાવો, સારી વાત છે. આપણે તો આપણે શ્રદ્ધાવાળા, આપણે સનાતનીઓને એવું આપણી પરંપરામાં છે કે કોઈ પણ હોય એને વંદન કરવાના, કોઈ પણ નેજો જોઈએ અને આપણે વંદન કરીએ, એમાં કાંઈ વાંધો નહીં. પણ સાંઈ બાબાનું મંદિર 1 કરોડનું હોય અને વાહે મારા હનુમાનની ખાલી લાખ રૂપિયાની ડેરી હોય ને તો અહીં ઘા લાગે કે મારા હનુમાનને ડાયાબિટીસ નથી થઈ, તમારે ત્યાં જવું પડે છે. એ વાત તો હકીકત જ છે. એમને વંદન કરો એનો મને કાંઈ વાંધો નથી, પણ આને હું કે આને ક્યાં કાંઈ બીમારી છે? આ તો હાકલો કરો ને હાજર થાય. હનુમાનજી મહારાજ જ્યારે જાવું તું સંપાતિ પાસે ગયા અને જ્યારે સામે કાંઠે જાવું તું દરિયાને સીતાજીની શોધ કરવા માટે, અને એ વખતે જ્યારે હનુમાનજીએ હુંકાર કર્યો અને સામે કાંઠે જ્યારે જવા માટે હનુમાનજી એ પહાડ માથે મચરક દઈને જ્યારે ઉડ્યા ત્યારે અમારા નરદાસજી કહે છે છપાઈમાં કે હનુમાનજીનો વેગ કેવો હતો. અત્યારની ભાષામાં કહે તો સ્પીડ કેવી હતી, ઝડપ કેવી હતી, એનું એક છપાઈ છે. થોડું મારે એક બે ગીતો મારે જે મારા ઓલામાં કહેવું છે, બાકી આ એક એક શબ્દને પીએ એવો વર્ગ બેઠો છે. તમે હવથી હવાયા છો, સદા ભરપૂર લાગો છો, અને મીઠેરી મીઠ માંડો તો નયન નાન. એ તો આમ કરતા કરતા થોડુંક કડવું થોડુંક મીઠું થોડું એમ કરીને આપણે દેવાનું હોય બધું. હવે અમને અમે વાર્તા માંડીને 1 કલાકની વાર્તા કરી તમને ભૂલાવી દઈ તમે ક્યાં બેઠા છો, પણ એ અટાણ ન કરાય. 1 કલાકમાં 2 કલાકાર આવી જવા જોઈએ. એટલે અમે સંક્ષિપ્તમાં બધું ખબર પડી ગઈ છે અમને. તમે હવથી હવાયા છો, સદા ભરપૂર લાગો છો, અને મીઠેરી મીઠ માંડો તો નયનના નૂર લાગો છો. યુવા ધન આમ યુવાનો બેહી જાઓ, જો ભાઈ બેહી જાઓ જરા. કીર્તિભાઈએ કીધું ને બેહી ગયા તો મારે કીધે બેહી જાઓ, બેહી જાઓ. ઓલા દાંડવું લઈને ઉભા એ ભાઈને કહી તમે બેહી જાઓ. એટલે હું વાહેવાળાને દેખાય એમ, અને મરદ મરે તોય માર્ગ મૂકીને મરે. હા એટલે બેહી જાઓ. વાહ ખમા તમને જય હો. जो फकीरी मिजाज रखते हैं वो ठोकरों में ताज रखते हैं, जिसको कल की फिक्र नहीं वो मुट्ठी में आज रखते हैं. અને કમા ભાઈ पागलों से मत पूछो कि तुम क्या लोगे, अगर कुछ मांग बैठा तो तुम क्या दोगे. अगर એટલે આ પણ તમે હવથી હવાયા છો ને. એક કડી યુવાનો માટે હું મેં કીધી છે, લખી છે કે મળો છો એકલા સામે કૂણો અંકુર લાગો છો. મળો છો હાવ એકલા સામે ત્યારે આમ કૂણો અંકુર લાગો છો. કીર્તિભાઈ મળો છો એકલા સામે ત્યારે કૂણો અંકુર લાગો છો, તમારી શૈરું સાથે તો ગાંડા તૂર લાગો છો. તમે હવથી હવાયા છો, સદા ભરપૂર લાગો છો, મીઠેરી મીઠ માંડો તો નયનના નૂર લાગો છો. હવે હનુમાનજીની આ સ્પીડ સાંભળજો. નરદાસજી કહે છે કે હનુમાનજી મહારાજે જ્યારે છલાંગ મારી એની સ્પીડ કેવી હતી. દિગ્ધના લીલાસ દિગ્ધ છો, હિમનું સૂટ્યો મિલી અચેત નિશી ગગન મગ તારા જન તૂટ્યો, રામ સરાસન બાન મનહુ મોચો, રીપુ મારન કનકા ચલ દિગ્દશન કશો, કીધો ગમન સકારન જાનકી દરસ અભિલાષ દિય, અને છિદત જુગવર સનહી છન, કરી રૂપ વીર હનુમાન કો, અને માનો હું ધાયો રામ મન. હવે કેવી રીતે હનુમાનજી કૂદ્યા હતા ટૂંકમાં થોડુંક 1 મિનિટમાં તમને ખાલી સમજાય છે. એટલા માટે હનુમાનજી મહારાજે છલાંગ મારી. નરદાસજી કે દિગ્ધના લીગોલાસ, ઉગ્ર ગતિથી
તોપમાંથી ગોળો છૂટે એમ છૂટ્યા હતા. પછી પોતે ને પોતે કે ના, એમાં થોડુંક ઝડપ ઘટે છે, સ્પીડ ઘટે છે, એમ નહીં. પેલા પોતે જ કીધું તોપમાંથી ઉગ્ર ગતિથી ગોળો છૂટે એમ જો હનુમાનજી પહાડમાંથી કૂદ્યા લંકામાં જવા માટે. પછી કે નહીં, એમાં થોડીક સ્પીડ ઘટે. દિગ્ધ ના લીગો લાશ, દિગ્ધ છો હિમનું છૂટો, કે બરફમાં વિસ્ફોટ થાય લાવા રસનો બરફ ઉલળે એમ. પેલા એમ પોતે જ કીધું. પછી કે ના, એમાં થોડીક સ્પીડ ઘટે છે. દિગ્ધ ના લીગો લાશ, દિગ્ધ છો હિમનું છૂટો, મિલી અચેત નિશી ગગન મગ તારા જનું તૂટ્યો. આબમાંથી તારો ખરે અને જેટલી સ્પીડથી આવતો હોય એમ હનુમાનજી જતા હતા. પેલા કે એમ જતા હતા. પછી કે એમાંય થોડીક ઝડપ ઘટે છે, સ્પીડ ઘટે છે. તારા જન તૂટ્યો. પછી કે રામ સરાસન બાણ મનુ મોચો રીપુ મારન, ભગવાન રામનું બાણ છૂટે રાવણને મારવા એટલી સ્પીડથી. પછી કે એમાંય થોડીક સ્પીડ ઘટે છે. રામ સરાસન બાણ મનુ મોચો રીપુ મારન, કનકાચલ દિગ્દર્શન કશો કીધો ગમન સકારન. હનુમાનજી મહારાજે પહાડ માથે આમ પગ દઈને જ્યારે સલાંગ મારી લંકામાં જવા માટે, ત્યારે પાકલ સીપડા માથે મદમસ્ત હાથીએ પગ દીધો હોય અને સીપડાના બીન પાણી ને ગર્ભ ને બધું રેલે રેલા નીકળી જાય એમ પહાડના રેલે રેલા નીકળી ગયા હતા આખા મોટા ડુંગરના ભલા માણસ. એવી રીતે પણ સ્પીડ કેવી હતી? રામ સરાસન બાન મનુ મોચો રીપુ મારન, કનકાચલ દિગ્દર્શન કશો. એટલે દિગ્દર્શન એટલે દક્ષિણ દિશામાં ખોનાનો પહાડ જાતો એમ જાતા હતા. કનકાચલ દિગ્દર્શન કશો કીધો ગમન સકારન. હવે સાંભળજો સ્પીડ કેવી હતી. જાનકી દરસ અભિલાષ જીય, સિજત જુગવર છન હિ છન, કરી રૂપ વીર હનુમાન કો અને માન હું ધાયો રામ મન. હનુમાનજી છે એ હનુમાનજીનું રૂપ ધારણ કરી અને ભગવાન રામનું મન જેટલી સ્પીડથી જાય એટલી સ્પીડથી હનુમાનજી મહારાજ લંકામાં ગયા ત્યારે ગયા હતા હો, એટલી સ્પીડથી ગયા હતા. એટલે કે છે કેસરી કે લાલ राम जी से कह दे ભજન આપણી સંસ્કૃતિ આપણે રાયડું નાખી શ્રદ્ધા કરી તો આ શું છે? હું જેમ કીધું એમ પોતાના માટે બેહવા માટે થઈ અને આપણે આ કોથળો છે જે આપણો આ કોથળો કહું આને, આ શરીરને આ ડબરો છે. આ ડબરામાં સારું ન ભરો ખરાબ એની રીતે ભરણ જ કરે. જોજો વિચાર્યો ખરાબ તમે ઘરેથી નીકળો ને સારું ન વિચારતો નબળું તો આવે જ. ગાડી ભટકાઈને ઊંધી પડશે, ફલાણો મારું કરી જાહે, સારો વિચાર આવે જ ને. આપણે ભરવો પડે, સારું બધું આપણે કરવું પડે. અંધારું કરવાનો કોઈ પ્રોગ્રામ જ નહીં. આ લાઇટું બંધ કરો એટલે અંધારું તૈયાર જ હોય. અંજવાળા કરવા માટે ફોક્સ લાઇટું લગાડવી પડે. એમ સારું થવું હોય તો બધું કરવું પડે. નરહું તો એની રીતે થયા જ કરે છે. એના માટે કોઈ તૈયારી કરવી જ નથી પડતી. એમ સારું કરવું હોય. આ કોથળાને 60-70 વર્ષ આપણે જીવવાનું છે. હવે તો 100 વર્ષ લાગતું નથી કાંઈ. આપણે એકચ્યુઅલી પ્રગતિ કરીને બધાય આપણે એટલે વિશ્વ આખાની વાત કરું છું. એટલી આપણે પ્રગતિ કરી કે 100 વર્ષ જીવતા જ નથી 70 પૂગી ગયા. એમાંય વચ્ચે ક્યારેક ફટાકીઓ થઈ જાય એનું કાંઈ નક્કી નહીં. એટલે આ કોથળાને 60-70 વર્ષ જીવવું, એમાંય આપણે પાપડ ને અથાણા ને મસાલા ને લાડવા ને ખીરા ને રોટલા ને રોટલી ને પીઝા ને બર્ગર ને એટલું આને ખવડાવવું પડે. એટલું સાચવી છે આને, આ શરીરને. તો ઓલો અંદર બેઠો હોય તો હજરા અમારે એનોય કાંઈ ખોરાક હોય કે નહીં? એના ખોરાક માટે આપણે આ ભજન થાય છે. એના ખોરાક માટે આ મેળા ને આ બધું ઈ એનો ખોરાક છે. એને ખવડાવવા માટેનો એનો આ ખોરાક છે. અને એ ખોરાક હોય એના માટે હું ને તમે આ મળ્યા છે. અને એના માટે જ્યારે મળતા રહીશું, એના એ શ્રદ્ધા થોડી કે આપણામાં બેહે તો આ શ્રદ્ધા અને સંસ્કૃતિની વાતો સમજાય. આજે રાયડું નાખીને કહેવું પડે છે કે માનવતાને જાળવી રાખો, આમ કરો, આમ કરવું જોઈએ, આમ ન કરવું જોઈએ. આવી બધી વાતો કરવી પડે. અમે ઘણીવાર કહીએ છીએ કે એક કેવી ન બનવાની માણસ કેટલો ક્યાંક શીશરો બની ગયો છે. બધાની વાત નથી કરતો કે એક પ્રોફેસર દરજાનો માણસ કે આચાર્ય દરજાનો માણસ એક 6 વર્ષની દીકરીને ગાડી બેહારીને લઈ જાય અને એના ઉપર ન બનવાની ઘટના બને, ત્યાં આપણને એટલું જ થાય કે એક બાજુ આચાર્ય દરજાનો માણસ આ કરે અને એક બાજુ અમારો જોગીદાસ ખુમાણ નામનો બારવટીઓ જેથી ઘોડે સવાર થઈને વગડામાં નીકળ્યો
પોતાની ઘોડલી શેર માથે સવાર છે અને ધીરા 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 ડાબલા ગાજે પાગા નાખતા રકાબ કવિ ધાગા ધાગા ભરી પાગા આગા ધાગા ધાગા ભૂપાણા યાદ તાને ટોપ નાગા ધરી દાગા હાથ જાય તાતો રીગા આગા બબે નાગા મારા બબે રાગ ધુમા 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 ધરી ખેલા દે મજા મે તળપ ને ઘોડા કાનો હુરી જર સોહે સમ પે હેર સા ઘોડા વાલેરા સધીર દેખો પલ્લે લાંબી શેરી ફૂલ રેરી નાખે ડાબા હેરી 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 હવે હા હોરઠ બલી અમણી રતન પાટતા આવા ને એવું જ એક ગીત આ બધાને ખૂબ ગમ્યું છે આપણે ખૂબ બધાયું છે એટલા માટે અરે ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય પારકાના દેવ નો થાય મારો ઓખો તો દુનિયાથી નોખો કહેવાય મારા દ્વારકાના धरती का मीठा भगवान दरिया ना भरिया मीठा भगवान सागर गंभीर निर्मल जा खड़खड़ता घूमती ना नीर ये जो ठाकत नो जाना पे लहराय मारा द्वारका ना देव तो खाते तो मिठुड़ी धरती मिठुड़ी धरती मिठुड़ी 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 धरती मिठुड़ी धरती ना मीठा भगवान दरिया ना फलिया भगवान आरक गिरनारी आरक गिरनारी
વાત ન થાય એવો આપણો કાળિયો ઠાકર દ્વારકા વાળો શું કામે વાત ન થાય એની એક મને ગમતી નાનકડી વાત કહું. મહાભારતનું યુદ્ધ ચાલુ થયું. 1 દી 2 દી 3 દી 4 દી 5 દી દિવસો જવા માંડાણા. એમાં દુર્યોધનને આમ મજા નથી આવતી. દુર્યોધન પોતાના તંબુમાંથી નીકળી રાત્રે અને ભીષ્મ પિતાના તંબુમાં જાય છે અને ભીષ્મ પિતાની પાસે જઈને મીંડો રાયડું નાખવા કે દાદા તમે ગાડે મારે બેઠા છો અને ગીત બીજાના ગાવશો. મને એમ લાગે છે કે તમારે પાંડવોને મારવા નથી, મને હરવવો છે. કેમ તમે લડતા નથી? આમ ને તેમને બોલવા માંડ્યો, બહુ બોલવા માંડ્યો. અને પછી ભીષ્મ પિતાએ પ્રતિજ્ઞા કરી કે તો સાંભળી લે, તને એવું લાગે છે ને કે હું બરાબર લડતો નથી, તો સાંભળી લે, કાલ હવારનો સૂરજ ઉગે અને હાથમે ત્યાં સુધીમાં વાસુદેવ ચક્ર ન ધરે તો તુમકો મુખ ન દિખાઉં, લાજે મેરી ગંગા જનની અને શાંતન સૂતન કહાઉં. હવે જો કાલ હવારનો સૂરજ ઉગે અને હાથમે ત્યાં સુધીમાં કાં તો કૃષ્ણને હાથમાં હથિયાર ધારણ કરાવું અને નહીતર અર્જુનને ધરતીમાંથી જીવતો ન રહેવા દઉં. એ પ્રતિજ્ઞા કરી. એ ખબર ભગવાન કૃષ્ણને પડી એટલે એ પોતાના તંબુમાંથી નીકળ્યા અને યુધિષ્ઠિરના તંબુમાં જઈને આમ પડદો કર્યો અને જોયું તો યુધિષ્ઠિર પોતાના ભાલાને આમ ધાર કાઢતા હતા. ભાલાને ઝેર પાય અને ધાર કાઢે. પડદો ભગવાને આમ કરી નાખ્યો. ભીમનો પડદામાં જઈને જોયું તંબુમાં, ભીમ છે એ ગદા હમળે છે આવી રીતે. નકુલ અને સહદેવના તંબુમાં જઈને જોયું, એ પણ એવી રીતે તરવાર કહે, કોઈ તરવારને ઝેર પાય છે. એક બાજુ 11 અક્ષણી ને એક બાજુ 7 અક્ષણી, એ 18 અક્ષણી સેનામાં કોઈ હૂતું નહોતું. પણ અર્જુનના તંબુમાં આવીને ભગવાને જોયું ને આમ પડદો કર્યો. એક જ અર્જુન મરદનું ફાડ્યું હૂતો તો એટલા જણામાં. ભગવાને આવીને ચાબુ ખડાડ્યો. અર્જુન બેઠો થઈ ગયો અને ભગવાને કીધું કે અર્જુન અટાણે નીંદર આવે તને હૂતો છો? એટલે અર્જુને કીધું પ્રભુ રાજ છે, અત્યારે સુવાનું જ હોય ને, બીજું શું કરવાનું હોય? કે એમ નહીં, તને સમજાતું નથી? ભીષ્મ પિતાએ પ્રતિજ્ઞા કરીને કોઈને નીંદર નથી આવતી, તું કેમ હૂતો છો? ત્યારે ભગવાન કૃષ્ણને અર્જુને કીધું એટલું સમજાઈ જાય ને એટલે દ્વારકાવાળો હારે જ રહીએ. અર્જુને એમ કીધું કે મારો કનૈયો જાગે છે ને એટલા માટે હું હૂતો છું. ભલા માણસ, મારો કૃષ્ણ જાગે છે, મારો કનૈયો જાગે છે એટલે હું હૂતો છું. મારો કનૈયો હુઈ જાય ને જો તો મારે જાગવું પડે, એ વિશ્વાસ છે. એટલા માટે કલાકો સુધી વાતો થઈ શકે, ગીતો ગાઈ શકાય, પણ બધા જ કલાકારોને ન્યાય મળે એટલા માટે છેલ્લે હાંધા તોડી આ પાંજરા વાળા હાંકળ એથી બાગ છૂટા પાંગ કોણ માર માર હાનું માથું ધોરું લાલા જીવ હાલા
જામવાને લંકા ઢાળ જેમ હલ્લા પૂરી હલ્લા વાળા કોડી આવી સાહેબ મને ઢોળ દીએ કાલે રામા વાળા કાલે કાલે મારી ખબર અને મહાદેવના સાનિધ્યમાં બેઠા એટલે છેલ્લે ગીત ગાવું પડી એમાં છેલ્લી કડી આવે ત્યારે હર હર કરું ત્યારે બધા મારી હારે બે હાથ ઊંચા કરીને હર હરનો નાદ કરજો ત્યાં હું પૂરું કરીશ એટલા માટે देखो मुल्क मराठों का ये जहां शिवाजी डोला था देखो मुल्क मराठों का ये जहां शिवाजी डोला था मुगलों की ताकत को जिसने तलवारों से तोला था हर पर्वत पर आग लगी थी हर पत्थर एक सोना था बोली हर हर महादेव बोली हर 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 हजी एक बार એને બધાને કરવા દો હર 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 સત સનાતન વાહ અને છેલ્લે કે હે પ્રેમની વાતો એ તો આવા કોક પ્રેમીઓ જાણે પ્રેમની વાતો એ ચારણ પ્રેમની વાતો ઈ તો કોક પ્રેમીઓ જાણે અને જાણે પ્રેમી ના જીવ હૈડાના આ પ્રેમ હઠીલા ઈ તો હાડ હંફાવે રે હાડ હંફાવે રે અને એક કડી કે હે માંગડા વાળે એ જુઓ તેથી મોત નો માંગ્યું એ માંગડા વાળે એ જુઓ તેથી સ્વર્ગ ના માંગ્યું ગાયો હાથે જે ખપી જાય ઈ કોઈ દી ભૂત થાય જ નહીં સ્વર્ગના તો વેમાન એને લેવા આવ્યા હતા પણ એણે કીધું કે મારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે એમ બજાવી દીધો ગાયો હાથું ખપી ગયો ઈ કામ મારું પીતું હું સૌરાષ્ટ્રની ધરતીની યુવાન મેં પ્રેમ કર્યો છે મારે સ્વર્ગમાં નથી જવું ભૂત થઈને અહીંયા રહેવું છે કે હે માંગડા વાળે અરે અમારા માંગડા વાળે તેદી મોક્ષ નો માગ્યું એને ભૂત થવાનો ભાવ હૈડાના આ પ્રેમ હઠીલા ઈ તો હાડ હંફાવે